Hello everyone. Good evening. A warm welcome to Sankalpa Learning Solutions. Today, let's continue the possible and then important questions regarding chemical coordination and integration. So, entire chapter only say about, or it's mainly concentrated on the hormone system, or simply we call it as ಎಂಡೋಕ್ರೈನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಎಂಡೋಕ್ರೈನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಬಗ್ಗೆನೇ ಎಂಟೈರ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸೆಕ್ಷನ್ ಕೂಡ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆನೇ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಏನಿದೆ, ರಾದರ್ ದ್ಯಾನ್ ಲಾಂಗ್ ಆನ್ಸರ್ ಬದಲು ನಿಮ್ಗೆ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ MCQಸೇ ಇದರಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಎಸ್, ಲೆಟ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್. Which gland is often referred to as the master gland because it controls the functioning of other endocrine glands in the body? Which gland is often referred to as the master gland? ಮಾಸ್ಟರ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಂದ್ರೇನು? ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಇರ್ಬೋದು, ಲಾರ್ಜ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಸ್ಮಾಲೆಸ್ಟ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಎಂಟೈರ್ ಎಂಡೋಕ್ರೈನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನ ಮಾಸ್ಟರ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಮಾಂಗ್ ದ ಆಪ್ಷನ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಡೋಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿರುವಂಥದ್ದು: ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್, pineal gland, pituitary gland, and adrenal gland. ಯಾವುದನ್ನ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? Thyroid gland is very largest. Pineal gland is very smallest. Pituitary gland is in brain. Adrenal gland is in above the kidney or dorsal surface of the kidney. Alva? Hagagi, brain is the master molecule, or a brain is the major part of our body. Hence, the pituitary gland present in the extended part of hypothalamus, which is referred as master gland. Hagagi, correct agiro option yaudili? C, pituitary glands. Next, the hormone insulin is produced by which organ in the body? Insulin and organ: liver, pancreas, kidney, thyroid gland. Thyroid gland T3, T4 and TCT ಈ ಎಲ್ಲ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ನ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಕಿಡ್ನಿ, that is, it's not, of course it's an organ, it do not produces any kind of hormone but involved in the filtration. Pancreas, it acts like a organ plus it also have a dual nature. Dual nature ಅಂದ್ರೇನು? ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿ ಕೂಡ ವರ್ಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಆರ್ಗನ್ ತರನು ಕೂಡ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಲಿವರ್, ಇಟ್ಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಅ ಆರ್ಗನ್, ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್. ಇದು ಕೂಡ ಆರ್ಗನ್. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾನ್ಕ್ರಿಯಾಸ್, ಇಟ್ಸ್ ಆರ್ಗನ್ ಪ್ಲಸ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್. ಹಾಗಾಗಿ the insulin part is majorly produced by the organ pancreas. Okay, the correct one is B. Next, next part is
Growth hormone is primarily responsible for what? GH. Regulating a blood sugar level, promoting growth and development of bones and tissues, controlling the body's metabolism, regulating sleep wake up or sleep wake cycle. ಇದನ್ನ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಮೆಲಾನಿನ್ ಅಲ್ವಾ, ಮೆಲಾನೋಸೈಟ್, ಎರಡರದ್ದು ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಎಸ್, ಇಟ್ಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಫಾರ್ sleep wake cycle, melanocytes. Controlling the body metabolism, it's again totally depend on the liver as well as pancreas combination. The growth hormone means it's completely say about development. ಹಾಗಾಗಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಗ್ರೋತ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಅಂತ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದರಲ್ಲೇ ಇದೆ ಆನ್ಸರ್ ಅಲ್ವಾ? ದ ಪ್ರಮೋಟಿಂಗ್ ಗ್ರೋತ್, ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಬೋನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಟಿಶ್ಯೂ. ಹಾಗಾಗಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರೋ ಆನ್ಸರ್ ಯಾವುದಿಲ್ಲ? ಬಿ. Next is, which hormone is released in response to stress and prepare the body for fight or flight response? ಯಾವ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ಗೆ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಆಗಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಅನ್ನ ತೋರಿಸ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ? ಐದರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಫೈಟ್ ಆರ್ ಫ್ಲೈಟ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್. ಅಂದ್ರೇನು? ಧೈರ್ಯದಿಂದ ಇರುವಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಅಲ್ಲಿಂದ ಓಡಿ ಹೋಗುವಂತ ಒಂದು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್. ದ ಥೈರಾಕ್ಸಿನ್, ಪ್ರೋಲ್ಯಾಕ್ಟಿನ್, ಆಡ್ರಿನಲಿನ್ ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಆಕ್ಸಿಟೋಸಿನ್. ಹಾಗಾಗಿ ಯಾವುದು ತೋರಿಸುತ್ತೆ? ಮೇಜರ್ ಆಗಿ ಆಡ್ರಿನಲಿನ್. ಹಾಗಾಗಿ ಯಾವುದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಟೆಕ್ಸ್ ರೀಜನ್ ಇಂದ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುವಂತ ಹಾರ್ಮೋನ್ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಎಪಿನೆಫ್ರಿನ್. ನೆಫ್ರಿನ್ ಅನ್ನೋ ಕಂಪೋನೆಂಟ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಫೈಟ್ ಆರ್ ಫ್ಲೈಟ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಅನ್ನ ತೋರಿಸ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಆಡ್ರಿನಲಿನ್ ಇನ್ ಕಾಮನ್ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಟೋಟಲಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಓವರ್ ದ ಕಿಡ್ನಿ, ಡಾರ್ಸಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಆಫ್ ದ ಕಿಡ್ನಿ. ಇದನ್ನ ನಾವೇನ್ ಹೇಳ್ತೇವೆ? ಆಡ್ರಿನಲಿನ್. ಹಾಗಾಗಿ the C is the proper one. The hormone oxytocin is involved in which function? Regulating blood pressure, stimulating milk production in lactating mothers, controlling the menstrual cycle, regulating calcium levels in the blood. Oxytocin. Oxytocin and vasopressin. ನೆನಪಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಎರಡು ಕಾಂಬಿನೇಷನ್. ಇದೇನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಇಟ್ಸ್ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಫಾರ್ ದ ರೆಗ್ಯುಲೇಟಿಂಗ್ ಬ್ಲಡ್ ಪ್ರೆಷರ್. Which of the following hormones play a crucial role in maintaining calcium homeostasis in the body? Which of the hormone plays a crucial role in the calcium maintenance in the body? Insulin, thyroxine, parathormone, parathormone, okay, and then adrenocorticotropic hormone, that is ACTH. ಯಾವುದು ಮೇಜರ್ ಆಗಿ ಬರುವಂತದ್ದು?
ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಹೋಮಿಯೋಸ್ಟಾಸಿಸ್ಗೆ ಎನಿ ಕ್ಲೂ? Insulin is totally for glucose. Alva? Then thyroxine. It's completely a thyroid hormone. And then parathyroid hormone, that is PTH. Adrenocorticotropic hormones. ACTH. Calcium homeostasis ಅಂದ್ರೇನು? Complete absorption and then metabolism. ಅದನ್ನ ನಾವೇನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್. ಒಂದು ಕಡೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಾರ್ದು, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಆಗಬಾರ್ದು. ಆ ಥರ ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ನಾವೇನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ? ಹೋಮಿಯೋಸ್ಟಾಸಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ನೇಚರ್ಗೆ ಯಾವ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಕ್ರೂಷಿಯಲ್ ಆಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಯಾವುದನ್ನ ಚೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಈ ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನ ಆಸ್ ಎ ಹೋಮ್ ವರ್ಕ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಕ್ವಶನ್ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ದ ಆನ್ಸರ್. ಓಕೆ, ಎಸ್. ವಿಚ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಈಸ್ responsible for producing melatonin, a hormone that regulates sleep and wake cycle? ಯಾವ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಇಂದ melatonin, it's a complete point for sleep, ನಿದ್ದೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಅರ್ಲಿ ವೇಕಪ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸೈಕಲ್ಗೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಥಿಂಗ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಯಾವ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಇಂದ ಅದು ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್, ಆಡ್ರಿನಲ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್, ಪೀನಲ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಪ್ಯಾನ್ಕ್ರಿಯಾಸ್. ಎಸ್, ಪ್ಯಾನ್ಕ್ರಿಯಾಸ್ ಅಲ್ಲ, ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಕೂಡ ಅಲ್ಲ, ಆಡ್ರಿನಲ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಕೂಡ ಅಲ್ಲ. ಇಟ್ಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ದ ಸ್ಮಾಲೆಸ್ಟ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ and very much sensitive to the light. Very much sensitive to the light response. ಹಾಗಾಗಿ light and then dark as well as temperature also. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಮೆಲಟೋನಿನ್ ಕಂಪೋನೆಂಟ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಯಾವ್ದ್ರಿಂದ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ? ದ ಸ್ಮಾಲೆಸ್ಟ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್, ಪೀನಲ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಇಂದ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಎಸ್. ದ ಹಾರ್ಮೋನ್ responsible for controlling the reabsorption of water in the kidneys and regulating blood pressure is estrogen, aldosterone, cortisol and glucagon. ಯಾವುದನ್ನು ಚೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು? Estrogen is completely a steroid hormone. Aldosterone, what? Cortisol, it's again from the hypothalamus and then pituitary. And then glucagon, it's completely responsible by the pancreas. ಹಾಗಾದ್ರೆ the aldosterone,
Yes, the correct one is D, which responsible for the absorption of reabsorption, complete absorption ಅಲ್ಲ, reabsorption. ಯಾವ ಟೈಮಲ್ಲಿ ವಾಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಬಾಡಿಗೆ, ದೆನ್ ಓನ್ಲಿ ಇಟ್ ಸಕ್ಸ್ ದ ವಾಟರ್ ಫ್ರಮ್ tubules, DCT tubules, and then maintain the blood pressure also, that is aldosterone. Okay, yes. Which hormone is essential for the development and maintenance of male secondary sexual characteristics such as facial hair and deep voice? Secondary development or secondary character or reproductive nature. For example, or options: estrogen, progesterone, testosterone, on follicle stimulating hormone. It's a FSH. FSH is completely devoted. Devoted ಅಂದ್ರೇನು? ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಯಾವ ಮೇಜರ್ ಪಾರ್ಟ್ಗೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿರೋದು, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ದ ಫೀಮೇಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಆರ್ಗನ್. And the testosterone is completely a male hormone. And the second is progesterone. Again, it's a female hormone. And also the estrogen is also female hormone. They completely asked, ಅಂದ್ರೇನು, ತುಂಬಾ ಕ್ಲಿಯರ್ ಕಟ್ ಆಗಿ ಏನ್ ಕೇಳಿರುವಂತದ್ದು, ಮೇಲ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್. ಹಾಗಾಗಿ ದ ಮೇಲ್ ಹಾರ್ಮೋನ್, the testosterone is responsible for the secondary development or secondary character or reproductive characters in the body. ಹಾಗಾಗಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರೋ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಯಾವ್ದಿಲ್ಲಿ? The testosterone. Which of the following is not a part of the endocrine system? ಯಾವ ಪಾರ್ಟ್, ಆರ್ಗನ್ ಏನಿದೆ ಎಂಡೋಕ್ರೈನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗೆ ಒಳಪಡುವುದಿಲ್ಲ? ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್, ಪಿಟ್ಯುಟರಿ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್, pancreas, and then liver. Thyroid gland is the biggest endocrine gland. Pituitary gland, it's again an endocrine gland. Pancreas, it's again organ plus endocrine. ಹಾಗಾಗಿ exocrine plus endocrine. And the liver is totally its own organ, the largest organ in the body, responsible for metabolism, overall metabolism. ಹಾಗಾಗಿ which of the following is not a part of the endocrine system? That's completely the liver. ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ನೀವೇನೇ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡಿ, ಡ್ರಗ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡಿ, ಡ್ರಗ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ನಾನು ಬೇರೆ ತರದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಮೆಡಿಸಿನ್ ಕೂಡ ಡ್ರಗ್ ಕೆಮಿಕಲ್ಗೆನೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಮೆಡಿಸಿನ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ನಾನ್ ವೆಜ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಯಾವುದೇ ಪಾರ್ಟನ್ನ ನೀವು ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಲಿವರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಮೇಲೆನೆ, ಲಿವರ್ ಎನ್ಸೈಮ್ಸ್ ಮೇಲೆನೆ, ಲಿವರ್ ಇಂದ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿರುವಂತ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಮೇಲೆನೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಬಾಡಿ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಡೈಜೆಷನ್ಗೆ, ಅದನ್ನ ಮತ್ತೆ ಆಚೆ ಹಾಕೋದಕ್ಕೂ ಕೂಡ. ಹಾಗಾಗಿ
overall body metabolism is totally dependent on the largest organ in the body, liver. Okay. ಹಾಗಾಗಿ ಇವು ಮೂರುಗಳು ಎಂಡೋಕ್ರೈನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಬಟ್ the liver is totally a organ. Then what controls the concentration of urine? ADH, oxytocin, ACTH, and none of the above. Concentration of urine. Okay, ನೋಡಿದ್ವಲ್ವಾ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕಿಡ್ನಿ ಎಕ್ಸ್ಕ್ರಿಟರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಒಂದ್ಸಲ ಯೂರಿನ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ವೆರಿ ಡೈಲ್ಯೂಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಬ್ಲಡ್ ಇಂದ ಮತ್ತೆ ವಾಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್, otherwise any kind of the chemical component just like urea or urine. So ಅದೆರಡನ್ನು ಕೂಡ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡುವಂತ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಯಾವ ಹಾರ್ಮೋನ್ಗಿದೆ? either it's ADH, oxytocin, ACTH, and none of them. Oxytocin is completely responsible for the contraction of uterine muscles. And then vasopressin. ಎರಡು ಕೂಡ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಬ್ಲಡ್ ಪ್ರೆಷರ್ ನ ಡಿಪೆಂಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, ಬ್ಲಡ್ ಪ್ರೆಷರ್ ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ ADH and then ACTH. Among this, you have to choose any one. ಹಾಗಾಗಿ ಬಿ ಅಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಫ್ರಮ್ A and then C. ಆಪ್ಷನ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಚೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. Any idea or anything? ACTH ಅಂದ್ರೇನು, ADH ಅಂದ್ರೇನು? The proper one is the C. Okay? Yes. Children who have damaged thymus may result in what? Thymus part ಅನ್ನೋದು related to the heart region ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತದ್ದು. ಓಕೆನಾ? It's completely responsible for the immunity purpose. Loss of an antibody mediated immunity, reduction in stem cell production, deafness, loss of cell mediated immunity. Thymus is responsible for the formation of T cells. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆಯಾ? T cell ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಅಗೇನ್ 2 ಟೈಪ್ಸ್ ಇರುವಂತದ್ದು, TH cells and TC cells. ಈ ಎರಡು ಸೆಲ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಯಾವಾಗ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಹೂ ಹ್ಯಾವ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ಡ್ ಥೈಮಸ್ ಮೇ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಇನ್ ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ ಮೀಡಿಯೇಟೆಡ್ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ. ಇದೆಲ್ಲದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಸೆಲ್ ಮೀಡಿಯೇಟೆಡ್. ಹಾಗಾಗಿ THL ಮತ್ತೆ TC ಸೆಲ್ ಇಂದ ಸೆಲ್ಗೆ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಆದಾಗ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುವಂತ ಒಂದು ಇಮ್ಯೂನ್ ಕಂಪೋನೆಂಟ್ ನಾವೇನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಸೆಲ್ ಮೀಡಿಯೇಟೆಡ್ ಕಂಪೋನೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದ್ಯಾ? ಹಾಗಾಗಿ ಎನಿ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಇನ್ ಥೈಮಸ್ ಮೇ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ ಮೀಡಿಯೇಟೆಡ್ immunity. Then a group of hormones called what? Or responsible
which are released due ಕಾರ್ಟೆಕ್ಸ್ ರೀಜನ್ ಇಂದ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುವಂತ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಯಾವುದು? ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಹಾರ್ಮೋನ್. ಕಾರ್ಟೆಕ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ವೆರಿ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ಕಿಡ್ನಿ and the adrenal gland. ಇಲ್ಲಿರುವಂಥದ್ದು ಕಾರ್ಟೆಕ್ಸ್ and the inner core ಅಲ್ವಾ? A group of hormones called component which are released due in cortex. Options: glucose, glucocorticoid, glucagon, and none of the above. ಮೇಜರ್ ಆಗಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು ದ ಗ್ಲೂಕೋಕಾರ್ಟಿಕಾಯ್ಡ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಹಾಗಾಗಿ ದ ಆಪ್ಷನ್ ಈಸ್ ಬಿ. Adrenocorticotropic hormones stimulate the adrenal cortex to produce what? ಇದೇನು? ACTH, adrenocorticotropic hormones stimulate the adrenal cortex to produce testosterone, aldosterone, cortisol, and none of the above. Testosterone andreno completes a male hormone. Male reproductive organ in the release ಆಗುತ್ತೆ. But it's not stimulated by the kidney. ಕಿಡ್ನಿ ಇಂದ ರಿಲೀಸ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಡ್ರಿನಲ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಇರುವಂತದ್ದೇ ಕಿಡ್ನಿ ಎಬೋ ಅಲ್ವಾ? ಆಲ್ಡೋಸ್ಟಿರಾನ್ and then cortisol. Cortisol is again by the pituitary and then extended hypothalamus. Hypothalamus extended part is pituitary. H or P and none of the above. So you have to choose. The remaining is aldosterone. Okay, the proper answer is aldosterone. Next, deficiency of this element causes the thyroid gland to swell up. ಯಾವ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ? ಯಾವ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಕಡಿಮೆ ಆದ್ರೆ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಊದ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಸ್ವೆಲ್. ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ ರೀಜನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಬಾವು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳಿರೋದು. ಆಪ್ಷನ್ಸ್: ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ, ಅಯೋಡಿನ್, ಫಾಸ್ಫರಸ್ ಅಂಡ್ ನನ್ ಆಫ್ ದ ಅಬೌವ್. ಸೊ ದ ಆಪ್ಷನ್ ಈಸ್ ಅಯೋಡಿನ್ ಅಲ್ವಾ? ಅಯೋಡಿನ್ ಯುಕ್ತ ಉಪ್ಪನ್ನ ಸೇವಿಸಿ ಅನ್ನೋದೆಲ್ಲ ಕೇಳಿದಿರಲ್ವಾ? ಯಾಕೆ? ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ? ಅಯೋಡಿನ್ ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೆ ಊದ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಥಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಯಾವುದು? goiter. What are synthetic steroid hormones that resembles testosterone? ಯಾವ ಒಂದು ಸಿಂಥೆಟಿಕ್ ಸ್ಟೆರಾಯ್ಡ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಟೆಸ್ಟೋಸ್ಟಿರೋನ್ ಅನ್ನೇ ಹೋಲುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೇನು? ರಿಸೆಂಬಲ್ಸ್. ಆಲ್ಡೋಸ್ಟಿರೋನ್, ಅನಬಾಲಿಕ್ ಸ್ಟಿರಾಯ್ಡ್ಸ್, ಬೋತ್ 1 and 2 ಅಥವಾ ಬೋತ್ A and C and none of the above. ಸಿಂಥೆಟಿಕ್ ಸ್ಟಿರಾಯ್ಡ್ ಅನ್ನೋದೊಂದಿದೆ. ಅದನ್ನ ಇನ್ನ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಕೇಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಪ್ರೊವೈಡ್ ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ಗೋಸ್ಕರ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಇನ್ನ ರೇರೆಸ್ಟ್ ಕೇಸಸ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯಾವುದು? aldosterone, anabolic steroids, both 1 and 2,
That means A and B and none of the above. ಯಾವುದನ್ನ ಚೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಇದನ್ನು ಕೂಡ ನೀವೇ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಟ್ರಿಕಿ ಇದೆ. ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು choose the correct one. Okay? Yes. The hormones that participates in metabolizing calcium and phosphorus are called glucagon, calcitonin, glycogen, none of the above. Metabolism of calcium and phosphorus. Glucagon ಅನ್ನೋದೇನು? ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್. ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಗೆ ಅಥವಾ ಇನ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಹಂಗರ್ ಸಿಚುವೇಶನ್. ಹಂಗರ್ ಅಂದ್ರೇನು? ಹಸಿವಾದಾಗ ಬರುವಂತ ಒಂದು ಫೋರ್ ಫ್ರಂಟ್ಗೆ ಬರುವಂತ ಫಂಕ್ಷನಾಲಿಟಿನ ಬೇಗ ತೋರಿಸುವಂತ ಒಂದು ಹಾರ್ಮೋನ್ ಯಾವುದು? ಗ್ಲೂಕಾಗಾನ್. ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಟೋನಿನ್. Glycogen is again a complete carbohydrate. It's not a hormone. And none of the above, it's not at all option. So the calcitonin is the hormone that participates in metabolizing calcium and then phosphorus. ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿರೋ ಆನ್ಸರ್ ಯಾವುದಿಲ್ಲಿ? ಬಿ. Which is the chemical substances that is released by an organism that can affect the behavior of another individual of the same species? ಈ ಕ್ವಶನ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಒಂದು ಕೆಮಿಕಲ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ಇದೆ, ಯಾವ ಆನಿಮಲ್ ಇರ್ಬೋದು, ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆನಿಮಲ್ ಅಥವಾ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಆ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ ಇಂದ ರಿಲೀಸ್ ಆದಾಗ ಅದ್ರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವಂತ ಇನ್ನೊಂದು ಸೇಮ್ ಸ್ಪೀಶೀಸ್, ಅದೇ ತರದೇ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ಈಗ ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಲೈಟ್ ಹುಳುಗಳು ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಕೆಲವೊಂದು ಕೆಮಿಕಲ್ನ ಅದು ಫ್ಲೈ ಮಾಡುವಾಗ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಲೈಟ್ ಹುಳನು ಕೂಡ ಅದೇ ತರದ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಅನ್ನ ತೋರಿಸ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಕೊಡೋ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವೇನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಇಟ್ಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಅಗೇನ್ ಅ ಹಾರ್ಮೋನ್. ಇದು ಕೂಡ ಹಾರ್ಮೋನಿಗೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಫೆರಮೋನ್, ಆಂಡ್ರೋಜನ್ ಅಂಡ್ ಟೆಸ್ಟೋಸ್ಟಿರೋನ್, ಆಲ್ ಎಫ್ ದ ಅಬೋವ್. ಆಂಡ್ರೋಜನ್ ಅಲ್ಲ, ಟೆಸ್ಟೋಸ್ಟಿರೋನ್ ಕೂಡ ಅಲ್ಲ, ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ದ ಅಬೋವ್ ಕೂಡ ಅದು ಕೂಡ ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರೋ ಆಪ್ಷನ್ ಯಾವುದಿಲ್ಲಿ? ಫೆರಮೋನ್. ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ, ನೀವು ಏನು ಯಾನಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ವ? ಯಾನಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ನಿದ್ದೆ ಬಂದಾಗ ಆಕಳಿಕೆ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ವಾ? ಒಬ್ರಿಗೆ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೂ, ನಿಮ್ಮ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವಂತ ನಿಯರೆಸ್ಟ್ ಪರ್ಸನ್ಗೂ ಕೂಡ ಆಕಳಿಕೆ ಬಂದಂಗಾಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ? ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಕೆಮಿಕಲ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ವಿಚ್ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸಸ್ ದ ಬಿಹೇವಿಯರ್. ಅಂತ ಕೆಮಿಕಲ್ ಕಂಪೋನೆಂಟ್ ಅನ್ನ ನಾವೇನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಫೆರಮೋನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಎಸ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, ಫೆರಮೋನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, the deficiency of adrenal cortex hormones
can lead to what? Dwarfism, GERD, Addison's disease, acromegaly. ಹೋಗಣ್ವಾ ಹಾಗಾದ್ರೆ? ಎಸ್. ಯಾವುದಕ್ಕೆ? ಆಡ್ರಿನಲ್ ಕಾರ್ಟೆಕ್ಸ್ ರೀಜನ್ಗೆ ಹೋಗೋಣ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹೇಳಿದ್ದೆಲ್ಲ ಮರ್ತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತೀರಲ್ವಾ, ಹಾಗಾಗಿ. Adrenal cortex, it's the outer part. ಅಲ್ವಾ? Adrenal medulla, inner part. Glucocorticoids, a cortisol. Mineralocorticoids, that's a aldosterone. Androgenic corticoids, deficiency of corticoid hormones affects the carbohydrate metabolism that causes Addison's disease. Alva? That causes Addison's disease. ಹಾಗಾಗಿ ಯಾವುದನ್ನ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವಿಲ್ಲಿ? The proper is the C option, Addison's disease, deficiency of adrenal cortex hormone. Next question. If too much growth hormone is released during the growth period, it can causes acromegaly, Crohn's disease, gigantism, and none of the above. Acromegaly ಅಂತಂದ್ರೆ ಐಬೋಲ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಲಾರ್ಜ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೇನು, ಇರೋ ಪ್ಲೇಸಲ್ಗಿಂತನೂ ಮುಂದ್ಗಡೆ ಬರೋ ತರದಲ್ಲಿ ಅನಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ acromegaly. Crohn's disease, it's not related to any kind of hormones. Then the gigantism ಅಂದ್ರೇನು, ತುಂಬಾ ಎತ್ತರವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುವಂಥದ್ದು. ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು ಇಮೇಜ್ ಅನ್ನ ತೋರಿಸಿದ್ನಲ್ವಾ, 8 feet 2 inches or 1 inches ಇರೋ ಪರ್ಸನ್ ಅನ್ನ, if too much growth hormone is released during the growth period, it causes gigantism. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಎಸ್. Endemic goiter,
relates to increased pancreas function, increased thyroid function, decreased thyroid function, decreased pancreas function. Goiter. Goiter ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಅಯೋಡಿನ್ ಕಂಪೋನೆಂಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿ ಸಪ್ಲೈ ಆಗದೆ ಇದ್ದಾಗ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಊದ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಅಲ್ವಾ? ಹಾಗಾಗಿ ಎಂಡಮಿಕ್ ಗಾಯ್ಟರ್ ಇಟ್ ರಿಲೇಟ್ಸ್ ಟು completely relates to a thyroid related disease. ಹಾಗಾಗಿ ನಮಗೆ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಮತ್ತೆ ಸಿ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಸಿಗುವಂಥದ್ದು, ಎ ಅಂಡ್ ಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಚೂಸ್ ಐದರ್ ಬಿ ಆರ್ ಐದರ್ ಸಿ. ಅಯೋಡಿನ್ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಥೈರಾಯ್ಡ್ಗಳು ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ಎನಿ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಅಯೋಡಿನ್, such situation leads to the improper functioning of thyroid ಅಲ್ವಾ? T3, T4 and TCT ಈ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ಗಳು ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಹೈಪೋಥೈರಾಯ್ಡ್, ಹೈಪರ್ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಈ ಎಲ್ಲ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಈ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ದ ಎಂಡಮಿಕ್ ಗಾಯ್ಟರ್ ರಿಲೇಟ್ಸ್ ಟು ದ decreased thyroid function. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಎಸ್. Then what organ or which endocrine gland secretes glucagon hormone? Thyroid gland, pituitary gland, liver and then pancreas. Thyroid gland ಅಲ್ಲ, T3, T4 and TCT. Pituitary, so many hormones. And the liver, it's completely an organ, not an endocrine gland. The pancreas is completely produces insulin as well as glucagon. ಹಾಗಾಗಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರೋ ಆನ್ಸರ್ ಯಾವುದಿಲ್ಲ? ಪ್ಯಾನ್ಕ್ರಿಯಾಸ್. ನೇಮ್ ಆಫ್ ದ ಹಾರ್ಮೋನ್ that is responsible for milk secretion after parturition. After childbirth in a mother, ಯಾವ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಗೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಆಗಿದೆ? ಆಪ್ಷನ್ ಇನ್ಸುಲಿನ್, prolactin, lactogen and none of the above. ಯಾವುದನ್ನ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? I will give here 2 seconds.
Which is the right option? Yes, let's discuss what is what. ಒಂದು ಅಂದ್ರೆ ಏನು? Insulin is totally responsible for glucose maintenance. ಅಲ್ವಾ? ಗ್ಲೂಕೋಸನ್ನ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿರೋ ಗ್ಲೂಕೋಸನ್ನ ಬ್ಲಡ್ ಅಲ್ಲಿರುವಂತ ಗ್ಲೂಕೋಸನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡೋದು ಇನ್ಸುಲಿನ್. ಲ್ಯಾಕ್ಟೋಜನ್ ಅಗೇನ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್, ನಾಟ್ ಅ ಹಾರ್ಮೋನ್. ಈ ಆಪ್ಷನ್ ನಮಗೆ ಬೇಡದೇ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿರೋ ಆನ್ಸರ್ ಯಾವುದು ಇಲ್ಲಿ? ಪ್ರೊಲ್ಯಾಕ್ಟಿನ್. ಆಯ್ತಾ? ಈ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? With the help of pituitary gland, it completely responsible for the milk secretion after parturition. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆಯಾ? Yes. Next. Which is a hormone predominantly made by the adipose cells and enterocytes in the small intestine? Option: estrogen, calcitonin, leptin, and adrenaline. ಈ ಕ್ವಶನ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ನಿಮ್ಗೆ? ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಹಾರ್ಮೋನ್ ಏನಾಗಿದೆ, ಪ್ರಿಡಾಮಿನೆಂಟ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಟು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಮೇಡ್ ಬೈ ದ ಎಡಿಪೋಸ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಸೆಲ್ಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಟ್ ಸ್ಟೋರಿಂಗ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಏನಿದೆ, ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ನ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡೋಕೆ ಅಂತಾನೆ ಒಂದಷ್ಟು ಸೆಲ್ಸ್ ಗಳಿರುತ್ತೆ ಸ್ಕಿನ್ ಕೆಳಗಡೆಗೆ, ಅದರಿಂದ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಜೊತೆಗೆ ಎಂಟೆರೋಸೈಟ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಮಾಲ್ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನ್. ಎಂಟೆರೋಸೈಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೇನು? ಸಿಂಪಲ್ ಎಪಿಥಿಲಿಯಲ್ ಸೆಲ್ಸ್, ಕಾಲಮ್ನಾರ್ ಎಪಿಥಿಲಿಯಲ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಯಾವ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ? ಸ್ಮಾಲ್ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನ್, ಸಣ್ಣ ಕರಳಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಎಪಿಥಿಲಿಯಲ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಇಂದ ಮೇಜರ್ ಆಗಿ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಮೇಡಪ್ ಆಗಿದೆ ಅಥವಾ ಅದರಿಂದನೇ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು. ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು? ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಏನಿದೆ ಇದು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಟು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಬರುವಂತ ಕ್ವಶನ್. ಸೊ ಥಿಂಕ್ ಅಗೇನ್. ಐ ವಿಲ್ ಗಿವ್ 2-3 ಮಿನಿಟ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ, ಮಿನಿಟ್ಸ್. ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಕೊಟ್ಟೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿನೇ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ನಾವು ಒನ್ ಬೈ ಒನ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಎಸ್ಟ್ರೋಜನ್, ಇಟ್ಸ್ ಅ ಫೀಮೇಲ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಫಾರ್ ದ ಮೆನ್ಸ್ಟ್ರುಯಲ್ ಸೈಕಲ್. ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಟೋನಿನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಆಲ್ರೆಡಿ ನೋಡಿದ್ವಿ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ. ಏನು ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಟೋನಿನ್? ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ ಅನ್ನ ರೆಗ್ಯುಲೇಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಅಂಡ್ ಆಡ್ರಿನಲಿನ್. ಆಡ್ರಿನಲಿನ್ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ? ಇಟ್ಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಅ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಅಲ್ವಾ? ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಆಗಿ
ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಕೊಡುವಂತ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಇದು ಆಡ್ರೆನಲಿನ್. ಫೈಟ್ ಆರ್ ಫ್ಲೈಟ್ ಮೋಡ್. So it's completely responsible by the adrenal gland. ಹಾಗಾಗಿ ಉಳಿದಿರುವಂತ ಒಂದು ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಯಾವುದಿದೆ ಹಾರ್ಮೋನ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಲೆಪ್ಟಿನ್. It will completely released by small intestine as well as the adipose tissue. Adipose tissue ಸ್ಕಿನ್ ಬಿನಿತ್, ಸ್ಕಿನ್ ಆಫ್ಟರ್ ಏನಿದೆ ಇದೆಲ್ಲ ಫ್ಯಾಟ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುವಂತ ಅಡಿಪೋಸ್ ಟಿಶ್ಯೂಗಳು. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಸ್ ಆಗಿ ಲಿಪಿಡ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಏನಿದ್ರೆ, ಆಯಿಲಿ ಕಂಟೆಂಟ್ ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಜಾಸ್ತಿ ತಿಂತಾ ಇದ್ರೆ, ಯಾರೆಲ್ಲ ದಪ್ಪ ಇರ್ತೀರಲ್ವಾ, ಮೀಡಿಯಂ ಹೈಟ್ ವೇಟ್ಗಿಂತ ಎಕ್ಸಸ್ ಆಗಿ ದಪ್ಪ ಇದ್ರೆ ಆ ಫ್ಯಾಟ್ ಎಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಈ ಎಡಿಪೋಸ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಎಡಿಪೋಸ್ ಟಿಶ್ಯೂ which is responsible for the hunger, ಹಸಿವಾಗದನ್ನ ಇದು ಪ್ರೊವೋಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಕೆಲವೊಂದ್ಸಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಏನೋ ನೀವು ಮಧ್ಯಾಹ್ನದಲ್ಲಿ ಬಾಕ್ಸ್ ತಂದಿರೋದಿಲ್ಲ ಲಂಚ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ, ಆಗ ಹಸುಕೊಂಡು ಎಲ್ಲೋ ಹೋಗಿರ್ತೀರಿ, ಏನು ತಿನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಆವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಬದುಕ್ಬೋದು. ಯಾಕೆ? ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ರಿಲೀಸ್ ಆಫ್ ಲೆಪ್ಟಿನ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಬೈ ದಿಸ್ ಸೆಲ್ಸ್. ಈ ಅಡಿಪೋಸ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಇಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಲೆಪ್ಟಿನ್ ಅನ್ನೋ ಕಂಪೋನೆಂಟ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಫರ್ದರ್ ಈ ಫ್ಯಾಟ್ ಅನ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಡಿಸೋಲ್ವ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಡಿಸೋಲ್ವ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಹಾಗೆ ಕರಗಿಸ್ಬಿಡೋದು ಅಲ್ಲ, ಇದನ್ನ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಒಂದು ಬಯೋಕೆಮಿಕಲ್ ಪಾತ್ವೆ ಇಂದ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಆಗೇನಾಯ್ತು, ನಿಮ್ಮ ಹಸುವು ಒಂದು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬೈ ಪ್ರೊವೈಡಿಂಗ್ ದ glucose from the breakdown of cholesterol or fat molecule which is present in the adipose tissue. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಸೆಸ್ಗೆ ಯಾವುದು ಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿ ಲೆಪ್ಟಿನ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಬೇಕು. ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರೋ ಆನ್ಸರ್ ಯಾವುದು ಇಲ್ಲಿ? ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಸಣ್ಣ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಥವಾ ಏನಾದ್ರು ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಅನ್ನು ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಬಾಡಿಲಿ ಅಂತಂದ್ರೇನು, ಮಂತ್ಲಿ ಒನ್ಸ್ ಆರ್ ವೀಕ್ಲಿ ಒನ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಉಪವಾಸ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ, ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ರೀಸನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಬೈ ದ ಆಲ್ಫಾ ಸೆಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ಯಾಂಕ್ರಿಯಾಸ್? ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಟೋನಿನ್, ಗ್ಲುಕಗಾನ್, ಇನ್ಸುಲಿನ್ and none of the above. Alpha cells, beta cells, ನಾವು ಪ್ಯಾಂಕ್ರಿಯಾಸ್ ಅನ್ನ ಕಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ಅದನ್ನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗ we can observe the series of cells. The alternative cells have these cells are divided into two types alva. Langerhans cells of the pancreas. ಈ ಪೋರ್ಷನ್ ಇಂದನೇ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಒಂದಷ್ಟು ಸೆಲ್ಸ್ಗಳು ಆಲ್ಫಾ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ, ಇನ್ನೊಂದಷ್ಟು ಸೆಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಬೀಟಾ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಎರಡು ಸೆಲ್ಸ್ಗಳು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಒಂದೊಂದು ಹಾರ್ಮೋನ್ ಅನ್ನ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕಲಿ asked, alpha cells of the pancreas releases which component, which chemical component? Calcitonin, glucagon and then insulin. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಯಾವಾಗ್ಲೂ, ಆಲ್ಫಾ ಸೆಲ್ಸ್ ಗ್ಲೂಕಾಗಾನ್, ಬೀಟಾ ಸೆಲ್ಸ್ ಇನ್ಸುಲಿನ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಈ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಅನ್ನ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಮರಿಬೇಡಿ. ಓಕೆ, ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಗ್ಲೂಕಾಗಾನ್.
ಎನಿ ಒನ್ ಆಪ್ಷನ್ ಅಮಾಂಗ್ ದ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಈಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಬೈ ದ ಬೀಟಾ ಸೆಲ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಹಾರ್ಮೋನ್? ಪ್ಯಾಂಕ್ರಿಯಾಸ್ ಅಲ್ವಾ? ನೋಡಿ, ಅದೇ ತರ ಬಂದಿರುವಂತ ಕ್ವಶನ್ ಇಲ್ಲಿ. ಇನ್ಸುಲಿನ್, ಗ್ಲುಕಾಗಾನ್, ಗ್ಲೈಕೋಜನ್ ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಆಕ್ಸಿಟೋಸಿನ್. ವಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ನೋ ದಟ್ ಇನ್ಸುಲಿನ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಎಸ್. Which is a hormone that play a major role in social bonding? ಇದೊಂಥರ ಹೊಸದಾಗಿದೆ. ಸೋಷಿಯಲ್ ಬಾಂಡಿಂಗ್, ದ ಪೀರಿಯಡ್ ಬಿಫೋರ್ ಅಂಡ್ ಆಫ್ಟರ್ ಚೈಲ್ಡ್ ಬರ್ತ್. ಅಂಡ್ ದ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್. ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದೆ. ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಎ. ಓಕೆ, ಎಸ್. Which is a hormone that play a major role in social bonding, the period before and after the childbirth and sexual reproduction. Option oxytocin, osteocalcin, renin, none of the above. Another idea? Yes. Any idea? Look at here. Renin is completely responsible for the ಯಾವುದು? ನಿಮ್ಮ ಚೀಸ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್. ಚೀಸ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಗೆ ರೆನಿನ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಎನ್ಸೈಮ್ ಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ along with that, the renin component is present in stomach region for a protein digestion. In case of B option, osteocalcin, it's completely related to the bone system or bone density, whatever the thing. And the first option, oxytocin, it's completely referred as or it's oxytocin which is responsible for the social behavior, just like trust, empathy, emotions, positive emotion or negative emotion. ಹಾಗಾಗಿ during the birth, after birth, before birth, and then sexual reproduction, it's all dependent on oxytocin, which is majorly released by hypothalamus. ಬ್ರೈನ್ ಇಂದ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಎಸ್. ಈ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಚೈಲ್ಡ್ ಮದರ್ ಜೊತೆಗೆ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೋಷಿಯಲ್ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಆಗೋದಕ್ಕೆ, ಸೋಷಿಯಲ್ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಕೂಡ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಈ ಆಕ್ಸಿಟೋಸಿನ್ ಅನ್ನೋ ಕಂಪೋನೆಂಟ್ ಕೂಡ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಹಾಗಾಗಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರೋ ಆಪ್ಷನ್ ಯಾವುದು ಇಲ್ಲಿ? ಆಕ್ಸಿಟೋಸಿನ್. ಎಸ್, ಇದನ್ನ ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿ ಬರ್ದ್ಬಿಡೋಣ. Okay. In a man being chased by a dog,
Which of these hormones would be released quickly? Somatostatin, somatotropin, epinephrine, prolactin. ಈ ಕ್ವಶನ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ನಿಮ್ಗೆ? ಒಂದು ಸಿಚುವೇಶನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನ ಒಂದು ನಾಯಿ ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಇನ್ ಸಚ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ ವಿಚ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಇಸ್ ರಿಲೀಸ್ಡ್ ಕ್ವಿಕ್ಲಿ ಅಂತ ಕೇಳಿರುವಂಥದ್ದು. ಹಾಗಾಗಿ ಗೊತ್ತಿರೋ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಏನು? ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಹಾರ್ಮೋನ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಯಾವುದು? ಸೊ ನೀವು ಅದನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ. ಎಸ್, ಸ್ವಲ್ಪ ನೆನ್ಪು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಹಾರ್ಮೋನ್ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಒಂದು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ನ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸೊ ದಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ದ ಥಿಂಗ್. Adrenal glands. Both are not involved in the emergency response. Again, this is not also responsible for the stress condition. It's a milk producing hormone in a mother. ಹಾಗಾಗಿ ಉಳಿದಿರುವಂತ ಆಪ್ಷನ್ ಯಾವುದು ಇಲ್ಲಿ? ಸಿ, ಎಪಿನೆಫ್ರಿನ್. ಫಸ್ಟ್ ಟು ಯಾಕೆ ಅಲ್ಲ? ಸೊಮ್ಯಾಟೋಟ್ರೋಪಿನ್ ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಸೊಮ್ಯಾಟೋಸ್ಟಾಟಿನ್. It's completely a growth hormone, not related to the stress one. ಕ್ವಿಕ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ಗೆ ಯಾವ್ದು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ? ದ ಎಪಿನೆಫ್ರಿನ್. ಹಾಗಾಗಿ ಎಪಿನೆಫ್ರಿನ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು? ಆಡ್ರಿನಲ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಇಂದ. ಇದನ್ನ ನಾವು ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಎಪಿನೆಫ್ರಿನ್ಗೆ ಎಪಿನೆಫ್ರಿನ್ ನೆಫ್ರಿನ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದಿರಲ್ವಾ? ಸೊ ದ ಕ್ವಿಕ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಯಾವ್ದ್ರಿಂದ ಮೇಜರ್ ಆಗಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಎಪಿನೆಫ್ರಿನ್ ಕಂಪೋನೆಂಟ್ ಇಂದ. ಈ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಇಂದ ಮೇಜರ್ ಆಗಿ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಬ್ರೈನ್ಗೆ ಸಿಗ್ನಲ್ ಕಳಿಸುತ್ತೆ. ಓ, ಈ ತರ ಹೀಗೆ ನಾಯಿ ಓಡಿಸ್ಕೊಂತ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ನಾವು ಇರೋ ಜಾಗದಲ್ಲೇ ಇರ್ಬೇಕಾ ಅಥವಾ ಓಡೋಗ್ಬೇಕಾ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಬ್ರೈನಿಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿ ಸಿಗ್ನಲ್ ಕೊಡೋದು ಯಾವುದು? ದ ಎಪಿನೆಫ್ರಿನ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ರಿಲೀಸ್ಡ್ ಬೈ ಆಡ್ರಿನಲ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಎಸ್. What condition results from a lack of the hormones produced by the adrenal cortex? Acromegaly, Graves' disease, Addison's disease, diabetes insipidus. ಯಾವ ಹಾರ್ಮೋನಿಂದ, ಯಾವ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಕಡಿಮೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ, ಲ್ಯಾಕ್ ಅಂದ್ರೇನು? ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ನಿಲ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಲೆಸ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ, ಯಾವ್ದ್ರಿಂದ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ? ದ ಸೇಮ್ ಆಡ್ರಿನಲ್ ಕಾರ್ಟೆಕ್ಸ್. ಯಾವ ಕಂಡೀಷನ್, ಯಾವ ಡಿಸೀಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ? ಆಡ್ರಿನಲ್ ಕಾರ್ಟೆಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಫಾರ್ ದ ಮೆಟಬಾಲಿಸಮ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಏನು? ಯಾವುದು? BMR ರೇಟ್, ಬಾಡಿ ಮೆಟಬಾಲಿಸಮ್ ರೇಟ್. ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿ ಆಗದೆ ಇದ್ದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಅಡಿಸನ್ಸ್ ಡಿಸೀಸ್ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿರೋದು ಯಾವ್ದಿಲ್ಲಿ? ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ. ದೆನ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ is
the dash one or the gland secretes catecholamines. Posterior pituitary, anterior pituitary, adrenal cortex, and then adrenal medulla. ಇದು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಟ್ರಿಕಿ ಆಗಿದೆ ಅಥವಾ ನಮ್ಗೇನು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅಗೇನ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ದ ಥಿಂಗ್. ಎಲ್ಲಿಂದ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ? Any options? ಎಸ್. ಯಾವ ಪೋರ್ಷನ್ ಇಂದ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ದ ಪಿಟ್ಯುಟರಿ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್. ಇದನ್ನ ನಾನೊಂದು ಆಸ್ ಎ ಕ್ಲೂ ಅಂತ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಮತ್ತೆ ಡಿ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಚೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಮೆಡುಲಾ ಆರ್ ಕಾರ್ಟೆಕ್ಸ್. ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ? ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ನಮ್ಗೆ the inner portion, medulla. Again, it's also responsible for the stress against components. ಸ್ಟ್ರೆಸ್ಗೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿ ಬರುವಂತ ಒಂದು ಕಂಪೋನೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಯಾವುದು? catecholamines. ಹಾಗಾಗಿ ಆಪ್ಷನ್ ಯಾವುದಿದೆ? ದ ಆಡ್ರಿನಲ್ ಮೆಡುಲಾ. ಓಕೆ, ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು 2 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ಆಸ್ ಅ ಹೋಮ್ ವರ್ಕ್ ಅಂತೇಳಿ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಆನ್ಸರ್? ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಪ್ಲೇ ಅ ಕ್ರೂಷಿಯಲ್ ರೋಲ್ ಇನ್ ಮೇಂಟೈನಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಹೋಮಿಯೋಸ್ಟಾಸಿಸ್ ಇನ್ ದ ಬಾಡಿ? ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇದನ್ನು ನಾನೇ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಹೋಮಿಯೋಸ್ಟಾಸಿಸ್. Already we know that insulin is totally responsible for the glucose. In remaining thyroxine, ಇದು ಬಾಡಿಯ ಮೆಟಬಾಲಿಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಅಗೇನ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ವೇಟ್ ಗೇನ್ ಇರ್ಬೋದು, ವೇಟ್ ಲಾಸ್ ಇರ್ಬೋದು. ಇನ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್ adrenocorticotropic hormone, the ACTH, and then parathyroid hormone. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಓಕೆ, parathyroid hormone. The 4 glands ಅಲ್ವಾ? ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ the complete 4 tiny glands are known as parathyroid gland, again which is responsible for the calcium absorption ಇರ್ಬೋದು, ವಿಟಮಿನ್ ಡಿ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಇರ್ಬೋದು, ವಿಟಮಿನ್ ಡಿ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಇರ್ಬೋದು. ಇವೆಲ್ಲದೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲಿ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು? ಪ್ಯಾರಾಥೈರಾಯ್ಡ್ ಹಾರ್ಮೋನ್. ಇದನ್ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಮರಿಬಿಡಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ತುಂಬಾ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರೋ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಎಸ್,
ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಯಾವುದು ನೋಡ್ತಾ. This one. Which controls the concentration of urine? ಆನ್ಸರ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? Yes. Any guess? The ADH, anti-diuretic hormone. Okay, so this is responsible for the concentration. Next. Yes, this is the thing. It's new concept. New concept andreno, other than body parts, synthetic one iruanta chemical na in a treatment purpose ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಸಿಂಥೆಟಿಕ್ ಸ್ಟಿರಾಯ್ಡ್ ಹಾರ್ಮೋನ್. ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳಿರೋದು. ಏನಾದ್ರೂ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಎನಿ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಎನಿ ಐಡಿಯಾ? ಆಲ್ಡೋಸ್ಟಿರಾನ್ ಅನ್ನೋದು ಆಲ್ರೆಡಿ ನಮಗೆ ಅಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಯಾಕೆ? ಅಗೇನ್ ಟೋಟಲಿ ರಿಲೀಸ್ಡ್ ಬೈ ದ ಆಡ್ರಿನಲ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ? ನಾವಿಷ್ಟು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಹೋಗಿದ್ದೇನೋ. ಆಲ್ಡೋಸ್ಟಿರಾನ್, it's completely released by the kidney, the low kidney part. Aldosterone, stress hormone. Then anabolic steroid. ಇವೆರಡೇ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಚೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು. ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಸಿ ಅಂಡ್ ಡಿ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಹೋಲ್ಡ್ಸ್ ಗುಡ್. ಹಾಗಾಗಿ ಯಾವ ಆಪ್ಷನ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಚೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಹೇಳ್ಬೋದಾ? ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಏನ್ ಕ್ಲೂ ಹೇಳಿರೋದು, ವಿಚ್ ರಿಸೆಂಬಲ್ಸ್ ಟೆಸ್ಟೋಸ್ಟಿರಾನ್. ಸ್ಟಿರಾನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? Testosterone, it's completely estrogen, progesterone, and then testosterones are the hormone or a chemical component which comes under steroids. ಹಾಗಾಗಿ ಯಾವ ಆಪ್ಷನ್ ಅನ್ನ ನಾವು ರಿಲೆವೆಂಟ್ ಆಗಿ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು? ಇಷ್ಟು ಕ್ಲೂ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಹೇಳ್ಬೋದಲ್ವಾ? ಎನಿಥಿಂಗ್? ವೆರಿ ನಿಯರೆಸ್ಟ್. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಟೆಸ್ಟೋಸ್ಟಿರೋನ್ ಅಂತಂದ್ರೇನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಸ್ಟಿರಾಯ್ಡ್ ಅಲ್ವಾ? ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿರೋ ಆಪ್ಷನ್ ಯಾವುದು? ಸ್ಟಿರಾಯ್ಡ್ಗೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿರುವಂತ ಒಂದು ಕಂಪೋನೆಂಟ್. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಚೂಸ್ ವಿಚ್ ಒನ್? ಅನಬಾಲಿಕ್ ಸ್ಟಿರಾಯ್ಡ್ಸ್. ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿರೋ ಆನ್ಸರ್ ಯಾವುದು ಇಲ್ಲಿ? ದ anabolic steroids are a synthetic steroid hormone that resembles testosterone. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಕಂಪೋನೆಂಟ್ ಅನ್ನ AAS ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅನಬಾಲಿಕ್ ಆಂಡ್ರೋಜೆನಿಕ್ ಸ್ಟಿರಾಯ್ಡ್ ಹಾರ್ಮೋನ್. anabolic androgen
Genic steroid hormones. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿರೋ ಆನ್ಸರ್ ಯಾವುದಿಲ್ಲಿ? ಅನಬಾಲಿಕ್ ಸ್ಟಿರಾಯ್ಡ್ಸ್. ಓಕೆ, ಎಸ್. All these about the questions and then important thing regarding the chapter chemical component, chemical coordination, and then integration with central nervous system, and then repeated body functioning. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ರಿಪೀಟೆಡ್ ಬಾಡಿ ಫಂಕ್ಷನಿಂಗ್ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಹೇಳಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಬಾಡಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅನ್ನೋದು 1 hour ಆದ್ಮೇಲೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗುವಂಥದ್ದಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಅದೇನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ 24/7 ರನ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ. ನಾವು ಇವನ್ ಸ್ಲೀಪಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗಲೂ ಕೂಡ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಬೇಕು. ಅದರಿಂದ ಸ್ಲೀಪ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಇಂದ ವೇಕಪ್ ಆಗುವಾಗಲೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಒಂದು ಹಾರ್ಮೋನ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಐದರ್ ಲೆಸ್ ಆರ್ ಐದರ್ ಹೈ ಅಮೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು ಹೇಗೆ ವರ್ಕ್ ಆಗೋದು? ಥ್ರೂ ದ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ನರ್ವಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಸೆಂಟ್ರಲ್ ನರ್ವಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂದ್ರೇನು? ದ ಬ್ರೈನ್. ಬ್ರೈನ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಕೆಮಿಕಲ್ ಕಂಪೋನೆಂಟ್ ಕೂಡ ಸಿಗ್ನಲ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ರಿಲೀಸ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ರಿಲೀಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ಕ್ವಿಕ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನ್ಯೂರಾನ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ರೈನ್ ಇಂದ ಮತ್ತೆ ನಾವೇನ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ದ ರಿಯಾಕ್ಷನ್, ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್, ಫಿಸಿಯೋಲಾಜಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಫಿಸಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಎಲ್ಲ ಯಾವ್ದು ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು? ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರುವಂತದ್ದು. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಇತ್ತಲ್ವಾ, ಮ್ಯಾನ್ ಚೇಸ್ ದ ಡಾಗ್, ಮ್ಯಾನ್ ಅನ್ನ ಡಾಗ್ ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಬಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ? ಹಾರ್ಮೋನ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಎಪಿನೆಫ್ರಿನ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ತಕ್ಷಣ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಬ್ರೈನ್ ಇಂದ ಒಂದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಬಂದು ಫ್ಲೈಟ್ ಮೋಡ್ಗೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಫ್ಲೈಟ್ ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿಂದ ಓಡುವಂಥದ್ದು. ಬಾಡಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಅದು. ನಿಮ್ಮ ಮೂಮೆಂಟರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಮಸ್ಕ್ಯುಲರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ನೀವು ಓಡೋದಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಕಾಲಲ್ಲಿಂದ ಕೀಳ್ತೀರಾ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಓಡೋದಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಹೈ ಸ್ಪೀಡ್ ಅಲ್ಲಿ. ಅದ್ ಹೇಗೆ ಸಿಗ್ನಲ್ ಪಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಥ್ರೂ ದ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಹಾರ್ಮೋನ್. ಸೊ all these are the combination of the thing which is controlled. ಬ್ರೈನ್ ಇಂದ ಇದೆ. ಸೆಂಟ್ರಲ್ ನರ್ವಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ತುಂಬಾ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಕೆಮಿಕಲ್ ಕಂಪೋನೆಂಟ್ ಇಲ್ದೇನೆ ಇದು ಪಾಸಿಬಲ್ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ದ ಎಂಡೋಕ್ರೈನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ನರ್ವಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ದೇ ಆರ್ ವರ್ಕ್ ಇನ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಇನ್ ಹ್ಯಾಂಡ್. ಜೊತೆಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು. ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅದರ್ವೈಸ್ ದರ್ ಇಸ್ ಅ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಇಂಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇನ್ ಅ ಬಾಡೀಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಅದು ಹೆಲ್ತ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅಪ್ಸೆಟ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ಗೆ, ಡೈಜೆಷನ್ಗೆ, ಹಾರ್ಟ್ ಬೀಟ್ಗೆ, ಕಿಡ್ನಿ ಫಂಕ್ಷನ್ಗೆ, ಇವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಎಸ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ very easy chapter also. Okay, yes. Very all the best for your next upcoming exams. Okay, yes. Thank you dear students.